देखो आरएसएस जिस दा निशाना नाजी पार्टी की तर्ज के उत्ते हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ये लगभग 100 साल पहला होना चाहती है। हर प्लेटफॉर्म इन्हां दे कंट्रोल च है और इन्हां ने टाइम टू टाइम जिहड़े ने अड-अड गाब्स दे विच अड-अड पहरावियां दे विच लोग छड्डे कि भारत दे लोग सदियां तो नहीं हज़ारां सालां तो जिहड़े ब्राह्मणवाद दे साधु दे भेख दे थल्ले जिन्हां नूं उल्लू बनाया होया, जिन्हां नूं लगातार धर्म के नाम से एक्सप्लॉयट करते आए हैं। सो इन्होंने अपने 2-3 इस किस्म के जोड़े स्वामी जिन्होंने RSS ने हिंदुत्व के ब्रांड एंबेसडर किया उन्होंने छड्या। उन्होंने ज़ाहिर है कि स्वामी रामदेव झूठ का लैवल यह है भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा कि भाई किवें लखां की गिणती मौतां ने और किवें ये अंकड़ियां नूं छुपा रहे हैं और इन्होंने अपने इस ठग बाबे नूं अगे कीता रामदेव नूं जिन्हें कुछ दिन पहला एक योगा कैंप के बहाने नाल ये अपना वो फड़ के बैठा आईफोन पढ़ रहा है। वो कह रहा है जी इन्हें कोई ऑक्सीजन की कमी नाल नहीं लोग मरे, ये तो एलोपैथिक दवाइयां खा के अंग्रेजी दवाइयां खा के मरे ने। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਮਸ਼ੱਲੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਰੋਨਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦਵਾਈ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो RSS जिस दा निशाना नाजी पार्टी की तर्ज के उत्ते हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ये लगभग 100 साल पहला होना चाहती है और अज इन्हां दे कोल हर प्लेटफॉर्म इन्हां दे कंट्रोल च है। हुकूमत इन्हां दी सुप्रीम कोर्ट तो लैके थलड़ियां अदालतां इन्हां दियां, मीडिया इन्हां दे कंट्रोल च और सारा ही जिहड़ा ढांचा है उही कर रहा है जो कि RSS क्योंकि हुकूमत का मोदी तो एक ऑफशूट है उस पोलिटिकल विंग है RSS का जिन्होंने ये संघ परिवार कहते हैं। 72 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है हैडकुआटर नागपुर दे विच और इन्होंने टाइम टू टाइम जिहड़े ने अड-अड गाब्स दे विच अड-अड पहरावियां दे विच लोग छड्डे। हिस्टोरीयंस दे विच भी वाड़े, आर्मी दे विच असीं देखते हैं करनल परोत जिन्हें समझौता एक्सप्रैस करवाया, साध्वी प्रज्ञा फौज दे विच भी इन्हां दी होण। इसे तरह उन्होंने देखते हैं कि भारत के लोग सदियां तो नहीं हज़ारां सालां तो जिहड़े ब्राह्मणवाद दे साधु दे भेख दे थल्ले जिन्हां नूं उल्लू बनाया होया, जिन्हां नूं लगातार धर्म के नाम से एक्सप्लॉयट करते आए हैं। सो इन्होंने अपने 2-3 इस किस्म के जोड़े स्वामी जिन्हां नूं RSS ने हिंदुत्व के ब्रांड एंबेसडर किया उन्होंने छड्या। उन्होंने ज़ाहिर है कि स्वामी रामदेव जिहदी अज पतंजलि जिहड़ी कंपनी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस कर रही है किवें फ्रॉडिया बंदा है उसका असीं जिक्र करते रहने। इसे तरह साउथ का एक IT का पढ़िया होया जिन्हों सतगुरु का टाइटल दिता होया जग्गी, सतगुरु जग्गी करके उन्होंने कहा जाता है। इसे तरह जम्मू का रहने वाला एक होर पखंडी श्री 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 रवि शंकर जिन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के थल्ले अपना चलाया होया और बाकी टाइम टू टाइम जिवें अन्ना हज़ारे नूं RSS ने प्रमोट किया 24/7 मीडिया कवरेज दे नाल मनमोहन सिंह सरकार नूं बदनाम करने दे लई। हुण क्योंकि कोविड-19 दे विच जिहड़ी बद इंतजामिया ही नहीं हर फ्रंट दे उत्ते हुकूमत फेल हुई। झूठ का लैवल यह है भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा कि भाई किवें लखां की गिणती मौतां ने और किवें ये अंकड़ियां नूं छुपा रहे हैं, किवें दरिया लाशां नाल भरे हुए ने और इस सब दे चलदिआं हुण हुकूमत और इकॉनमी 1/4 उन्हां दी वाइप आउट हुई और किवें करोड़ां लोग बेरोजगार ने। हुण RSS नूं लगदा है कि भी ये सारे दे लई अगे तां
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਫੋਟੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਔਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਲੀ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲॉप ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਠੱਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਈਫੋਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਗਡਕਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਰੋਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਿਲ ਕਿੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਰਸਿਸ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਆਇਆ। IMA ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਉਨਕਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ IMA ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, IMA ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਮਦੇਵ ਹੈਜ਼ ਇਰਰੈਪਰੇਬਲੀ ਡੈਮੇਜਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੋਰਡਾ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿਗਨ ਬਲੈਕ ਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਟ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗੇ ਰਾਮਦੇਵ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਫੋਰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਈ 29 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, who is not qualified to even speak on the discipline of allopathy, or it had affected the morale of doctors who are fighting day in and day out in the COVID pandemic. We demand an unconditional public apology from him. So ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ RSS ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਨਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਓ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ university official said that this is part of their effort to teach students about their ancient cultural heritage and the architects of this heritage. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। योगी आदित्यनाथ हठ योगा का स्वरूप व साधना एंड रामदेव योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य will be part of the first year second semester undergraduate philosophy curriculum। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ BA ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਫਰੋਡੀਆਂ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਠ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ व ਸਾਧਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਰੋਡੀਏ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ व ਯੋਗ ਚਿਕਿਤਸਾ ਰਹੱस्य ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਯੋਗ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਡ ਹੈ ਕੋਰੋਨੇਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਰਹੱस्य ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। It can also be taken as an elective subject by students along with other courses। So ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਖਾਓ ਇਹਦੀ ਕੋਰੋਨੇਲ ਖਾਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇਂ ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रहिए रहाओ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਿਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਫਜ਼ੂਲ ਝੂਠੀਆਂ ਊਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਰ ਈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਹਿਮਨ ਓਛੇ ਨਰਨ ਤੇ ਤਜਹੋਂ ਵੈਰ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਟੇ ਚਾਟੇ ਸ਼ਵਾਨ ਕੇ ਦੋਹੋਂ ਭਾਂਤੀ ਵਿਪਰੀਤ। ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਛੇ, ਓਛੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਰਹਿਮਨ ਓਛੇ ਨਰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਜੋ ਵੈਰ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਕਾਟੇ ਚਾਟੇ ਸ਼ਵਾਨ ਕੇ, ਸ਼ਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਟਿਆ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕਾਟੇ ਚਾਟੇ ਸ਼ਵਾਨ ਕੇ ਦੋਹੋਂ ਭਾਂਤੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਚੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੀ ਲਓਗੇ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤਹਿ ਨਿੰਦੈ ਜੈ ਗੰਗਾ ਆਨੀ, ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤਹਿ ਨਿੰਦੈ ਜੈ ਗੰਗਾ ਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਦਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਇਹ ਚੁਲੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਿਲਤਾ ਚਾਲੇ, ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਹੂੰ ਕਾਲੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਐਸੀ ਪੁੱਠੀ ਘੁੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਿਲਤਾ, ਕੁਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਹੂੰ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਬਹਿਣਗੇ। ਛਾੜ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਿਹੋ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੁ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਛਾੜ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਿਹੋ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਮ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਹੂੰ ਖੋਵੇਂ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਵੇਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਵੇ, ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੈ ਕਾਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਚੁੰਚ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇਮੀ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।